परमोच्च प्रभु चिरंतन सत्य आमे केवल तुमरी आज्ञा होई उठू ओ सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करो। आमे गत क्लास रे प्रश्न उपनिषदर अनुक्रमणिका संपर्क रे आलोचना करिथिलु। प्रश्न उपनिषद अथर्ववेदर ब्राह्मण शाखा एठारे आमे एही अथर्ववेदर मंत्र सहित तार प्रयोगात्मक धारा को नहीं आलोचना करुछु। एथिरे थिबा सब कर्म बा ब्राह्मणर शाखा सबू पाखापाखि किछि ऋग्वेदरु मध्य आछि। तेणु आरण्यक सहित आमे ब्राह्मण को मध्य एटी पढ़ुछु। आमे आगु जानिछु आलोचना करिथिलु जे अथर्ववेदर जो दुईटी शाखा अछि, गोटे सौनक शाखा और अन्यटी पिप्पलद शाखा। आ सौनक शाखाटा हम मुंडक उपनिषद रे पढ़िबा। आमे पढ़ुछु पिप्पलद शाखा आ पिप्पलद शाखा संपर्क रे आमे आलोचना करिथिलु। उपक्रमणिका हैथिला आ महर्षि पिप्पलदंक संपर्क रे गत थर आलोक भाई कहिथिले जे किछि तांकर कथा रखिबे। पिप्पलद किए पिप्पलदंकर परिचय संपर्क रे आलोक भाई को अनुरोध करिवि कि पिप्पलदंक संपर्क रे किछि कहिबे, तापरे आमे पुनी अध्ययन जारी रखिबा। आलोक भाई पिप्पलदंक संपर्क रे आपन टे कहंतु। समस्त बंधु मान को नमस्कार, शुभ सकाळ। पिप्पलद ऋषि को विषय अनेक कथा कुआ है। मूलतः तांको कुआ होची जे से होचंती दधिची ऋषिंकर पुत्र एवं दधिची रुचि जो थिले से जते बेले निजर मेरुदंड को त्याग कले वृतासुर को मारिया पई इंद्र को से जो वज्र तैयारी करा दरकार पड़थिला, सेति से निजर मेरुदंडर हाड़ को दान करथिले। एवं ताद्वारा तांकर जते बेले देह त्याग करथिले से तांको पत्नी केतरा जगह तांको सुभद्रा को हाइची, अन्य जगह तांको सुवर्चा बोली कर को हाइची। एबले अन्य ना सब अछि से मध्य देह त्याग को छाड़ी करी एमती भी कहा जे से गर्भरे थिले पिप्पलाद एवं से सती हवा लगे चाहूले पति सांगे, किंतु तांको से बारण कराई से पुत्र को जन्म दे तापर से दधिची शव सांगे निजे भी देह त्याग कर। पिप्पलाद से पिप्पल गछ तले गोटे अश्वस्थ गछ तले से रही एवं अश्वत्थ गछर फल पत्र इत्यादि को से भक्षण करी वृद्धि प्राप्त होती। अनेकांश जो गपटी अच्छी गोटे सांकेतिक भाव कि कहुई मत लगुच। गीतार जमी पिप्पल गछ विषय कहुई अस्वस्थ गछ विषय कहुई श्रीकृष्ण कहते मु गछपति अस्वस्थ गछ। वृतासुर को मारिबा इत्यादि पछाड़े जो अर्थ अच्छी भावुची या बोधे। वृतासुर हूँ एक यांत्रिक जीवन परिचायक, जड़गत जीवन परिचायक, जी गोटे वृत्तरे घुरु थाए, सेठी विवर्तन नहीं, सेठी गोटे प्रकार कामना बासना गत जीवन भितर जड़े छंदी सेटा बची रही है।
ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭର୍ଟିକାଲ ଗ୍ରୋଥ ହଉଛି, ଭର୍ଟିକାଲ ଗ୍ରୋଥ ର କାରଣରୁ ବୃତ୍ତଟା ଗୋଟେ ସ୍ପାଇରାଲ ରୂପରେ ଧାରଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ ସ୍ପାଇରାଲ ଟା ହଉଛି ସେଟା ହଉଛି ମେରୁଦଣ୍ଡର ପ୍ରତୀକ। ଆମେ ତାକୁ ଜଳ ସାଙ୍ଗରେ ବି କଳ୍ପନା କରିବା, ପ୍ରାଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ବି କଳ୍ପନା କରିପାରିବା। କାରଣ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟେ ଜଡଗତ ଜୀବନ ହିଁ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଯାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଆହାର ମୈଥୁନ ନିଦ୍ରା ଭିତରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଟା କଟି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ବୃତ୍ତରୁ ମଣିଷ ବାହାରି ଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀଟି ଆସିଛି ସେ ବୃତ୍ତରୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛି। ବଜ୍ରକୁ ଏଠି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଯାହା ଭିତରେ ସେ ବିଦ୍ୟୁତ ର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସୁଛି, ଯିଏ ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରେ, ଏବଂ ସେ ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ ହେବା ଥିବା ହେତୁ ମଣିଷକୁ ଦେଖା ଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଗକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି, ଏବଂ ସେ ଜ୍ଞାନର, ପ୍ରେମର, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଯୋଉ ସୀମାକୁ ଲଙ୍ଘି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କିଛି ଅଛି, ସେ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ପିପ୍ପଳାଦଙ୍କର ଭୂମିକା ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଅଥର୍ବ ବେଦରୁ ସେ ଋଷି ବୋଲିକିରି ଜାଣିଛୁ। ତା ଛଡା ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ, ସେଟା ଟିକେ ବେଦାନ୍ତର ଧାରାରୁ ଟିକେ ଅଲଗା ରହୁଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ର, ତାର ସାଧନା, ତାକୁ ନେଇକରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟୋଗ, ଯୋଉଟା କି ପରେ ତନ୍ତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଏଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଧାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଥିବ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଧାରା, ବିଭିନ୍ନ ଋଷି ପରମ୍ପରାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଋଷି ମାନେ, ଋଷି ସନ୍ତାନ ମାନେ, ସେମାନେ ପିପ୍ପଳାଦଙ୍କ ପାଖକୁ ତାହା ଶିଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତ ଏଭଳିଆ ବି ମିଳୁଛି କିଛି ଘଟଣାର ଇଏ, ଯେ ତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅସୁର ବା ରାକ୍ଷାସ ବା କୃତ୍ୟ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଇଛି, କୃତ୍ୟା ମାନେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଯାହାକୁ କାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ତିଆରି କରାହେଇଛି, ଏବଂ ତାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ଵାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ଅଛି ବା ବାଧା ଅଛି, ତାକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଏତିକି କହିବି ଭାଇ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଭାଇ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏବଂ ଏଇ ପିପ୍ପଳଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ଦଧିଚି ମୁନିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ବୃତ୍ତାସୁରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଭାର୍ଟିକାଲ ଗ୍ରୋଥ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବି ସଂସାରକୁ ଗୋଟେ ହୁଇଲ୍ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି, ଚକ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସଂସାରରୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ସଂସାରର ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଭିତରୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋକ ଭାଇ ପିପ୍ପଳଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆମ ଜୀବନଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ, ଅଥର୍ବ ବେଦର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ଆମେ ସେଇ କଥାକୁ ପଢ଼ୁଛୁ। ଏହାପରେ ଆମେ ସେ ଉପନିଷଦର ପଠନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଉପନିଷଦୀୟ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିଥିଲୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଟି ଏକ ଦିବ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଓ ଦେବତା ଗଣଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି। ସେଇମାନେ ହିଁ ଆମକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବେ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୁକ୍ତ କରିବେ, ଆଉ ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ହିଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଯାତ୍ରାଟି କରିପାରିବା। କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେ ଦିଗରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ତା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।
ଦିବ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦେବତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ସେ ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ତାପରେ ଉପନିଷଦ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଓଂ ଭଦ୍ରଂ କର୍ଣ୍ଣେଭିଃ ଶୃଣୁୟାମ ଦେବା ଭଦ୍ରଂ ପଶ୍ୟେମାକ୍ଷଭିର୍ଯଜତ୍ରାଃ ସ୍ଥିରୈରङ्गैः सुष्ठुवांसुस्तनूभिः र्वशेम देवहितं जदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो बुद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ ଋଷି ଦେବତା ଦେବତାଗଣ ଆଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଶରୀର ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଯେପରି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଦୁର୍ବଳ। ମାଆଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏତେ ଏତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଏତେ ଏତେ କରୁଛୁ, ତଥାପି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେଇ ପରମଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବା କ୍ଷମତା ଆସିପାରୁନାହିଁ ବା ଆମ ଭିତରୁ ରିଏଲାଇଜେସନ୍ ଆସୁନାହିଁ। ମା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁ ଦିନରୁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଗ୍ରହ କରିଛି। ଆଉ ସେଇ ୱିକ୍ ସେଇ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ୍ ପାଇଁ ଆମର ସେଇ ତାଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତାକୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ବା ତାକୁ ବଳଶାଳୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବଳଶାଳୀ ଏ ଋଷିମାନେ ହିଁ ସେ ବଳଟିକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ବଳଟି ସେଠୁ ମିଳିବ, ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଏବଂ ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଦେବଗଣ ଭଦ୍ରଂ କର୍ଣ୍ଣେଭିଃ ଶୃଣୁୟାମ ଦେବା। ସେ ଦୁର୍ବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେବେ ବି ସେଇ ପରମଙ୍କୁ ଆଲୋକକୁ ସେ ଅଗ୍ନିତୁଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ କେବେ ବି ଧାରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ କଠୋ ଉପନିଷଦରେ ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ନୟମାତ୍ମା ବଳହୀନ ନ ଲଭ୍ୟ। ସେହି ପରମାତ୍ମାକୁ ବଳହୀନ ମାନେ କେବେ ବି ଲାଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସାମର୍ଥ୍ୟହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ଲାଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଦିବ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେହି ଦିବ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିଁ କର୍ଣ୍ଣେଭିଃ ଶୃଣୁୟାମ ଦେବା। ହେ ଦେବତା, ହେ ଦେବତାଗଣ ଆମର କର୍ଣ୍ଣକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟଯୁକ୍ତ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେ ତୁମର କଲ୍ୟାଣକର ବଚନ ଆମେ ଯେପରି ଶୁଣିପାରିବୁ। ଭଦ୍ରଂ ପଶ୍ୟେମାକ୍ଷଭିର୍ଯଜତ୍ରା। ପଶ୍ୟେମାକ୍ଷ ସେ ନେତ୍ର, ସେ ନେତ୍ରକୁ ତେଜଦୀପ୍ତ କର, କ୍ଷମତାଯୁକ୍ତ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ସ୍ଥିରୈରଙ୍ଗୈଃ ସୁଷ୍ଠୁବାଂସ୍ତୁଷ୍ଟୁନଭିଃ। ସେ ଶ୍ରୀନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଆମ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ସ୍ଥିର କର, ଷ୍ଟେଡି ୱିଥ୍ ଲିମ୍ସ, ୱିଥ୍ ମୋସନଲେସ୍ ବଡି। ଆମ ଶରୀରକୁ ଅବିଚଳିତ ଭାବରେ ସ୍ଥିର କର, ତାଦ୍ୱାରା ସେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ସାମର୍ଥ୍ୟଯୁକ୍ତ ହେବ। ଏ ସାମର୍ଥ୍ୟଯୁକ୍ତ ଶରୀର ଦୀର୍ଘକାଳ ବଞ୍ଚି ରହି ତୁମର ସ୍ତୁତିଗାନ କରିବ। କାରଣ ସୀମିତ କାଳ ଭିତରେ ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଏ ଶରୀର ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସେ ଦୀର୍ଘକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ସ୍ତୁତି କରିପାରିବ, ତୁମର ସେବା କରିପାରିବ।
ତାପରେ ସେ ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି କିଛି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ। ସେ ଦେବତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ। ପ୍ରଥମ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱସ୍ତି ନ ଇନ୍ଦ୍ରୋ ବୁଦ୍ଧସ୍ରବା, ହେ ବୁଦ୍ଧସ୍ରବା ଇନ୍ଦ୍ର, ତୁମେ ମଙ୍ଗଳ କର, ଆମର ଶୁଭ କର। ସ୍ୱସ୍ତି ନ ପୂଷା ବିଶ୍ୱବେଦା, ହେ ରିପୁ ଦମନକାରୀ, ଯଶ ବର୍ଦ୍ଧନକାରୀ, ହେ ପୂଷା ଦେବ। ସେ ପୂଷନକୁ ଶ୍ରୀଅନ୍ଦ ସୁନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି ଦି ଅଲନୁନ୍ ସନ୍। ସେ ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସନ୍, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସିଏ ଆମକୁ ଆମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱସ୍ତି ନସ୍ତାର୍କ୍ଷ୍ୟ ଅରିଷ୍ଟ ନେମି, ସେ ଅରିଷ୍ଟ ନେମି ଅସ୍ତାର୍କ୍ଷ୍ୟ, ସେ ଅସ୍ତାର୍କ୍ଷ୍ୟ ଅରିଷ୍ଟ ନେମି, ଅରିଷ୍ଟ ନେମି ଅଛି ଗରୁଡ଼ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଦେବତା। ସେ ଦେବତା, ସେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଭଳି ସେ ମଧ୍ୟ ବଳଶାଳୀ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସିଏ ଆମର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ମାଗିଛନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ନ ବୃହସ୍ପତିର୍ ଦଧାତୁ, ହେ ବୃହସ୍ପତି, ହେ ପ୍ରଜ୍ଞାର ସ୍ୱାମୀ, ହେ ବୁଦ୍ଧିର ଅଧିପତି, ବୃହସ୍ପତି ଆମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ସେହି ତ୍ରିବିଧ ଶାନ୍ତି, ଅତି ଭୌତିକ ଶାନ୍ତି, ଅତି ଦୈବିକ ଶାନ୍ତି, ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ହୃଦୟରେ ଯଦି ପ୍ରେମ ଭାବ ଆଉ ମନରେ ଯଦି ଦୁର୍ବାର ଆସ୍ପୃହା ଆଉ ଶରୀରରେ ଯଦି ସହନଶୀଳତା ନ ରହୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବେଦାନ୍ତର ସେ ବ୍ୟାପକ ବିଚାର ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବା ତାକୁ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ମନ୍ଦିରରେ ଦେବତାକୁ ସ୍ଥାପନ କଲାବେଳେ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ସୌଧ କରିଥାଉ, ତାକୁ ପବିତ୍ର ଶାନ୍ତି ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିକିରି ତାକୁ ସୌଧ କରି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁ, ସ୍ଥାପନ କରୁ। ସେମିତି ଉପନିଷଦ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମ ମନ ହୃଦୟ ପ୍ରସନ୍ନତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଏବଂ ସେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଭିତରକୁ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବେ। ଏଟା ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପନିଷଦ ସେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲୁ, ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ ଥିଲା ଯେ କେମିତି 6 ଜଣ ଋଷିପୁତ୍ର ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ପିପଳଦଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ। ଅନେକ ଋଷି ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଥିଲା ବୋଲି ଇତିହାସରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଯେମିତି ପିପଳଦ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର, ଏଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜର, ଏବଂ ଉଦ୍ଦାଳକ ଋଷି, କଠୋ ଉପନିଷଦ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦାଳକ ଋଷି, ତାଙ୍କର ନାମରେ ଉଦ୍ଦୁଳା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଗୋଟେ ଶମୀବୃକ୍ଷ ପାଖରୁ ଅନେକ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାଟେ ଅଛି। ଆଉ ସେଠି କିଛି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଯାଇ ତାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ପିପଳଦଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଥିଲା ବୋଲି ଲୋକ ଉଦ୍ଦାଳକଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଅଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମ ଏ ତପୋଭୂମି ଓଡ଼ିଶା ହିଁ ଥିଲା। ସେ ପିପଳଦଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସେ 6 ଜଣ ଋଷିପୁତ୍ର। ସେ ଋଷିପୁତ୍ର ହେଲେ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ପୁତ୍ର ସୁକେଶ, ଶିବୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ସତ୍ୟକାମ, ସେ ଗାର୍ଗ୍ୟଙ୍କର ବଂଶ ଅଧିକାରୀ ସୌର୍ଯ୍ୟାୟଣୀ। ସେ ତ କହିଛନ୍ତି ସୌର୍ଯ୍ୟାୟଣୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଗାର୍ଗୀ। ଦି ସନ୍ ସୌର୍ଯ୍ୟାୟଣୀ ଦି ସୋଲାର ରେସ୍,
ସୋନ୍ ଅଫ୍ ସୋଲାର ରେସ୍, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗର୍ଗୀ। ଏବଂ କୋଶଳ ଦେଶର ଅଶ୍ୱାଲାୟନ ଏବଂ ବିଦର୍ଭ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭାର୍ଗବୀ ଏବଂ କାତ୍ତାୟନଙ୍କର ପପୁତ୍ର କବନ୍ଧି। ଏହି 6 ଜଣ ଋଷି ଏବଂ ଋଷିପୁତ୍ର, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ବେଦଜ୍ଞ, ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ତପସ୍ୱୀ ଆଉ ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନୀ। ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ପିପ୍ପଳଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏବଂ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଜଗତ ସମ୍ପର୍କରେ, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ଅତିଭୌତିକ, ଅତିଦୈବିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ କିଛି ଜିଜ୍ଞାସା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆସିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଅହଂଶୂନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ସେଇ ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ଦିଆଯିବାର କାଷ୍ଠ। ଏଠି କାଷ୍ଠ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଅତି ନମନୀୟ, ଅତି ନିଜକୁ ହୀନ ଅର୍ଥରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ସମର୍ପଣ କରିକିରି, କୌଣସି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁଠି କାଷ୍ଠକୁ ଆହୁତି କରାଯାଏ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅହଙ୍କାରର ଯେତେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ କିଛିକୁ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ, ସେହି ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ସେ ସମିଧା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ପଣ କରି ଭଗବାନ ପିପ୍ପଳଦଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏବଂ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ, ସେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଏଇଠୁ ଋଷିଙ୍କର ଉକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତାନଃ ସୋ ଋଷିରୁବାଚ ଭୂୟ ଏବ ତପସା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟେଣ ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ସମ୍ବତ୍ସ୍ୟଥ ଯଥା କାମଂ ପ୍ରଶ୍ନାନ୍ ପୃଚ୍ଛତ ଯଦି ବିଜ୍ଞାସାମଃ ସର୍ବୋ ହୋବା ବକ୍ଷ୍ୟାମ ଇତି। ଯେତେବେଳେ ସେଇ 6 ଜଣ ଋଷି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ, ଋଷିଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ଆସି ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ସମିତାକୁ ପ୍ରତୀକ ରୂପରେ ନେଇ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇକି ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଋଷି ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ତାନଃ ସୋ ଋଷିରୁବାଚ, ତାନ ଅର୍ଥ ସେଇମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ଋଷିପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ, ସୋ ଋଷି, ସେଇ ଋଷି, ଉବାଚ କହିଲେ, ଭୂୟ ଏବ ତପସା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟେଣ ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ସମ୍ବତ୍ସରଂ। ହେ କୁମାରମାନେ, ହେ ଋଷି କୁମାରମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ କଥା ପାଇଁ ଆସିଛ, ସେଇ କଥା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ 3ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତପସା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟେଣ ଶ୍ରଦ୍ଧୟା, ତୁମକୁ ଏଠି ମୋ ସହିତ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ହୋଇ ସମ୍ବତ୍ସରଂ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମୋ ସହିତ ତପସ୍ୟା କରିବ। ମୁଁ ଯେପରି ଚଳୁଛି, ଯେପରି ଖାଉଛି, ଯେପରି ଆଚରଣ କରୁଛି, ତୁମକୁ ସେହି ପ୍ରକାରରେ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ସେ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଦୃଢ଼ନିଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବତ୍ସ୍ୟଥ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ, ଯଥା କାମ, ତୁମର ଯେଉଁ କାମ, ତୁମର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି, ସେ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନାନ୍ ପୃଚ୍ଛତ, ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବ। ଯଦି ବିଜ୍ଞାସ୍ୟାମଃ,
ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଥିବି ସର୍ବଂ ହୋବା ବକ୍ଷ୍ୟାମ ଇତି, ମୁଁ ସବୁ କିଛିକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେବି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି। ଏଠି ଋଷି ଏବଂ ଋଷିପୁତ୍ର ଋଷି ପିପ୍ପଳଦ, ଗୁରୁ ପିପ୍ପଳଦ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସୁ, ସେ 6 ଜଣ ଋଷିପୁତ୍ର, ଏ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଥୋପକଥନ ହେଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଋଷିଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇକି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ, ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି କହିବେ ଯେ ତୁମେ କାଲି ଆସ, ଇଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଚାଲ ପଳେଇ ଚାଲ, ଆଉ କାହାକୁ ଜଣେ ପଚାରିବା। କଥା ଆମ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥାଏ, ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ରେଡ଼ିମେଡ୍ ଭାବରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁ। ଏଠି ଯେଉଁ ଋଷି ଆଉ ଋଷି ଗୁରୁ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ଏଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସମ୍ପର୍କ, ଏଠି ତପସ୍ୟାର ସମ୍ପର୍କ। ସେଥିପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଜଣେ ସତ୍ ଗୁରୁ ପାଇଁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟକୁ ଯେମିତି ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେହିପରି ଯଥାର୍ଥ ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ, ଜଣେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କଠୋ ଉପନିଷଦରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନଚିକେତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଯମରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବକ୍ତା କୁଶଳସ୍ୟ ଲବ୍ଧା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାତା କୁଶଳାନୁଶିଷ୍ଟା। ଗୁରୁ ଯେମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବକ୍ତା କୁଶଳସ୍ୟ ଲବ୍ଧା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଗୁରୁ ଯେମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସେ କୁଶଳୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରକାର କୁଶଳୀ ଗୁରୁ ସେ ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଖୁବ୍ ଅଦ୍ଭୁତ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ମିଳିଥାନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାତା କୁଶଳାନୁଶିଷ୍ଟା। ସେ କୁଶଳୀ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ହିଁ କୁଶଳୀ ଗୁରୁ ମିଳିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଉଭୟଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଳନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନର ଉର୍ଜା ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ବିକିରିତ ହୁଏ ଏବଂ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋପନରେ ରହେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ କଥା, ଗୋପନେ ପ୍ରେମ ରହିନା ଘରେ ଆଲୋର ମତନ ଛଡ଼ିଏ ପଡ଼େ। ଯେମିତି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ଏହି ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନ, ସେ ଆଲୋକ ଭଳି ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଇଯାଏ। ସେମିତି ପିପ୍ପଳଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ 6 ଜଣ ଋଷିପୁତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଅଭିପ୍ରାୟକୁ ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁ ଯେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ଭାବରେ, ପବିତ୍ର ଭାବରେ ତୁମେ ତପସ୍ୟା କର ମୋ ସହିତ 1 ବର୍ଷ ଧରି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କର। ତାପରେ ସେଇ 1 ବର୍ଷ ପରେ ଯଥା କାମ, ତୁମର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା, ତୁମର ଯେଉଁ ଅଭିପ୍ରାୟ ରହିଛି, ତୁମେ ମୋତେ ପଚାର। ପ୍ରଶ୍ନାନ ପୃଚ୍ଛତଃ ଯଦି ବକ୍ଷ୍ୟାସ୍ୟାମ, ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଥିବି ସର୍ବଂ ହୋବୈ ବକ୍ଷ୍ୟାମ। ସେ କହୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲିମିଟେସନ୍ କଥାକୁ ବି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଥିବି, ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ଜାଣେ, ତୁମେ ଯାହା ପଚାରୁଛ ପଚାର। ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥିବି, ମୋର ବି ମଧ୍ୟ ଲିମିଟେସନ୍ ରହିଛି, ମୁଁ ସର୍ବଜ୍ଞ ନୁହେଁ। ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଥିବି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମକୁ କହିବି। ଏହି କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ ସେ କହିଲେ। ଆମେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ସେହି ଅନୁସାରେ ଋଷିପୁତ୍ରମାନେ 1 ବର୍ଷ ରହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ, ତପସ୍ୟା କଲେ ଏବଂ ଋଷିଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲେ। ଆଶ୍ରମବାସୀ ବା ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ତେବାସୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଅନ୍ତେବାସୀ ସେମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଚରଣରେ ସେମାନେ ଆଚରିତ ହେଉଥିଲେ, ଗୁରୁଙ୍କର ଉର୍ଜାର ସ୍ପର୍ଶ ସେମାନେ ପାଉଥିଲେ, ତାପରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ତୈତ୍ର ଉପନିଷଦରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଲୁ ଯେ ଗୁରୁ କେମିତି ଜଣେ ଯଥାର୍ଥ ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଯେ ସମୟନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣ ସ୍ୱାହା, ଦମୟନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣ ସ୍ୱାହା,
ବିମାୟନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣ ସ୍ୱାହା। ଗୁରୁ କେମିତି ସ୍ୱାହା ମାନେ ଅଗ୍ନିର ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମୋ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଦମୟାନ୍ତୁ, ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯମ କରିକି ଆସନ୍ତୁ, ସମୟାନ୍ତୁ, ମନର ସମତାକୁ ରକ୍ଷା କରି ଆସନ୍ତୁ, ବିମାୟନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଏମିତି ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଋଷିମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଯଥାର୍ଥ ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ। ସେମିତି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ, ଉଭୟଙ୍କର ମିଳନ ଫଳରେ ବିଦ୍ୟାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେମିତି ଯମ ନଚିକେତାଙ୍କର ମିଳନ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜ୍ଞାନର ପରିସର ସୃଷ୍ଟି କଲା। ସେମିତି ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳନ ବିରାଟ ଗୀତାକୁ ଏଠି ସ୍ଥାନିତ କଲା। ଏ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ମିଳନ ଫଳରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନର ଉର୍ଜା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉପନିଷଦକୁ ଗୁରୁ କରି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରି ଯଥାର୍ଥ ତାଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ, ତପସ୍ୟା କରୁଛୁ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ। ରହି ସାରିଲା ପରେ ଅଥୋ କବନ୍ଧି କାତ୍ତାୟନ ଉପେତ୍ୟ ପ୍ରପଚ୍ଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାପରେ କବନ୍ଧି କାତ୍ତାୟନ, କାତ୍ତାୟନଙ୍କ ପୁତ୍ର କବନ୍ଧି ପ୍ରପୁତ୍ର ଉପେତ୍ୟ ପ୍ରପଚ୍ଛ, ସେଥିରେ ଅଧିକାର ପାଇଲେ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ। ସେଥିରେ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଯାଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଭଗବନ୍ କୁତଃ ବା ଇମା ପ୍ରଜାୟନ୍ତେ ଇତି। ହେ ଭଗବାନ, ଇମା ପ୍ରଜା, ଏଇ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ, ଏଇ ଜଗତର ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ଗଛ, ବୃକ୍ଷ, ଲତା, ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଗୁଡ଼ି ମାଟି, ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତ ଯେତେ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଜା। ଇମା ପ୍ରଜା, ଏଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା କୁତ ପ୍ରଜାୟନ୍ତେ ଇତି, କେଉଁଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି? କୃତ ପ୍ରଜାୟନ୍ତେ ଇତି, କେଉଁଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି? କିଏ ତାକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଛି? ପୁଣି ଆମେ ଗୋଟେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଭିତରକୁ ଆସିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ବିବର୍ତ୍ତନ କ୍ରିୟା କେମିତି ଆସିଲେ। ଆମେ 3ଟା ଉପନିଷଦ ପ୍ରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିଲୁ। ଯେ ପ୍ରଥମ ଐତରେୟ ଉପନିଷଦରେ ପଢ଼ିଲେ ସ୍ୱଇକ୍ଷତ ଇତି, ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ପ୍ରଜାଏ ଇତି, ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ସେମିତି ତୈତ୍ତରୀୟ ଉପନିଷଦରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଲୁ ସ୍ୱକାମୟତ, ସେ କାମନା କଲେ, ତପସ୍ତପ୍ତ୍ୱା, ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା କଲେ, ପ୍ରଜାଏ ଇତି, ପ୍ରଜାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଋଷିପୁତ୍ରମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇମା ପ୍ରଜା, ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଜଗତର ସନ୍ତାନମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି, କୃତ ବା ପ୍ରଜାୟନ୍ତ ଇତି, କେଉଁଠାରୁ ସେମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି? ସେଇଠୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପଢ଼ିକି ଆଜି ଶେଷ କରିବା। ତସ୍ମୈ ସୋହବାଚ, ସେଇ କବନ୍ଦିକୁ, ତସ୍ମୈ ସେଇ ଋଷି ପିପ୍ପଳଦ, ହୋବାଚ ଉବାଚ କହିଲେ, ପ୍ରଜା କାମୋ ବଇ ପ୍ରଜାୟତି, ପ୍ରଜାପତି, ପ୍ରଜାପତି ବଇ ପ୍ରଜା କାମ, ପ୍ରଜାପତି ସେଇ ଋଷି, ସେଇ ଦି ଫାଦର ଅଫ୍ ୟୁନିଭର୍ସ, ତାକୁ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦି ଇଟର୍ନାଲ ଫାଦର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେଇ ଚିରନ୍ତନ ପିତା ପ୍ରଜାପତି, ପ୍ରଜା କାମ, ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ, କାମନା କଲେ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ସହ ତପୋତପ୍ୟତଃ, ତାପରେ ସିଏ କ'ଣ ତାଙ୍କ ତପଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ତପତପ୍ୟତଃ, ତାଙ୍କ ଏନାର୍ଜିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦି ପୁଟ୍ ଫର୍ଥ ହିଜ୍ ଏନାର୍ଜି,
ତାଙ୍କ ଇନର୍ଜିକୁ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ସେ ପ୍ରଜାପତି। ସ ତପସ୍ତପ୍ତ୍ୱା, ସେହି ଏନର୍ଜିରୁ, ସେହି ଅଗ୍ନିରୁ, ସେହି ତପସ୍ୟାରୁ ସୋ ମିଥୁନମ୍ ଉତ୍ପାଦୟତେ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ମିଥୁନମ୍ ଉତ୍ପାଦୟତେ, ସେ ଦୁଇଟିକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ରଇ ଚ ପ୍ରାଣ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ରଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ପ୍ରାଣ। ଚେତ୍ୟତୌ ମେ ବହୁଧା ପ୍ରଜା କରିଷ୍ୟତ ଇତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ବହୁ ପ୍ରଜାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବୁ। ସେ ରଇ ଆଉ ପ୍ରାଣ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ରଇ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମେଟାର, ସେ ଇଟର୍ନାଲ୍ ମେଟାର, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍, ଆଉ ପ୍ରାଣ, ସେ ପ୍ରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଲାଇଫ୍ ଫୋର୍ସ, ସେଇ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହୁ ଇଜ୍ ଦି ମେଲ୍। ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସତ୍ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେ ମୂଳ ପ୍ରାଣ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ସତ୍ତା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେ ମୂଳ ମେଟାର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରଇ, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ତା। ଏମାନଙ୍କୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି ଉତ୍ପାଦନ କଲେ। ଚେତ୍ୟତୌ ଚତ୍ ଇତ୍ୟେତୌ, ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ, ତୌ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ରଇ, ଏମାନେ କହିଲେ ମେ ବହୁଧା ପ୍ରଜା କରିଷ୍ୟତେ ଇତି, ଆମେ ବହୁ ପ୍ରଜା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଦେଇ ପାରିବୁ। ତାପରେ ଏ ରଇ ଆଉ ପ୍ରାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଋଷି ପିପ୍ପଳଦ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ୟାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ମେଟାର କ'ଣ ଆଉ ଏ ଲାଇଫ୍ କ'ଣ, ଏ ପ୍ରାଣ କ'ଣ ଏବଂ ରଇ କ'ଣ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରବି ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ରବି ଭାଇ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପନିଷଦର ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କଲୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ତାନଃ ସ ଋଷିରୁବାଚ ଭୂୟ ଏବ ତପସା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ୟେଣ ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ସଂବତ୍ସରମ୍